समस्त को बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल रो आज अध्याय मु स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करंतु। मु आपण मान धन्यवाद देवा पई चाहे जे आपण मान व्यस्त बहुल समय मध्य सुधा आपण मान प्रत्येक ए कार्यक्रम रे जड़ित होउछंती। जो माने यूट्यूब रे अछंती, जूम रे रहिछंती, मु स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आ माने मिलित भाव रे सुसमाचार गुडी को पुस्तक गुडी को हम अध्ययन करूछु। ए दिन मान के मार्क लिखित सुसमाचार अध्ययन करूछु। माने माथ्यू रे जो विषय गुडा देखिथिलु, मार्क रे मध्ये से प्रसंग गुडा देखुछु। तेणु अनेक भावुथिबे तो सेठी जोडा अछि एठी सेडा अछि, किंतु आपण देखिबे प्रत्येकଙ୍କର पाठक भिन्न भिन्न अटंती। से माने जो मान को पाखरे लेखुचंती से माने अन्य माने अटंती। माथ्यू लेखुचंती जिहुदी मान को कथिले, मार्क लिखुचंती अणजिहुदी मान को कथिले। एमानकर पाठक माने अलग अलग। तेणु सेमान को दृष्टि रे रखी कि ए सुसमाचार पुस्तक लेखा जाउछि। आज आमाने मार्क लिखित सुसमाचार तर 5 अध्याय माने अध्ययन करिया पई जाउछु। मु यारो शीर्षक देछि यीशु ही ईश्वर अटंती। यीशु ही ईश्वर अटंती। प्रभु यीशु कौन? से जने लोकर वेदना, जने लोकर दुख, जने लोकर कष्ट को से बुझी पारती। जेहेतु से सर्वव्यापी अटंती, सर्वशक्तिमान अटंती, से सब जानी पारती। आपण एठी देखिबे ए अध्याय हमें तीनोटी घटना देखि परिबे। ए तीनोटी घटना आपण को बुझिबा पई सहायता करिवो जे यीशु ही ईश्वर अटंती। यीशु जने भूतग्रस्त व्यक्ति को मुक्त करूछन। आ एठी आ दुईटा विषय देखिबे। गोटे 12 वर्षर पर्यंत रक्तस्राव होतिबा जने महिला को प्रभु यीशु तो लुगा छुई से सुस्थ होछि। आ गोटे 12 वर्षर झियो जार रक्त संचालन बंद हो जाइतिला, जनक रक्तस्राव होउथिला सेटा बंद होछि। आउ जनकर 12 वर्षर रक्त संचालन बंद हो जाइतिला ता आरंभ होछि। ए दिटा आपण डिफरेंस ता देखिबे। एटा दिटा जक 12 वर्ष लेखा जाउछि। माने कहिबा पई गले जनक रक्तस्राव 12 वर्ष पर्यंत चली। आ जनक रक्तस्राव आरंभ होबार समय तार मृत्यु हो जाइछि। ए दीटा घटना को आम अध्याय आम देखि परिबा। आ प्रभु यीशु की सुंदर भाव रे ए अध्याय रे तांकर महत्व कार्य करूछन। एटा को आम तीनोटी घटना देखुछु। प्रथम पद रु 20 पद पर्यंत प्रभु यीशु ख्रीस्ट जने भूतग्रस्त को कि प्रकार मुक्त करूछंती। प्रथम 20 पद आम देखिबा। तापरे 25 रु 34 आपण देखिबे जने महिला जे प्रदर रोग रे कष्ट पाउछंती ताको मुक्त करूछंती। आउ जने बालिका जे मरीछि ताको प्रभु केमती जीवन दउछंती। 21 पद रु 24 पद, 35 रु 43 पद पर्यंत आम देखि परिबा। आसंता माने प्रथम घटनाटी अध्ययन करिबा पई जिबा। प्रथम रे पढिबे, प्रथम 20 पद टी पढिबा। मु काहे कि पढिबा पई कहूची जे आपण माने पढिचंती, एटा समय अपचय नुहे। मु आपण को सीधा सळक बुझाई परिबी, किंतु आपण पढिचंती। मिलित भाबरे पढिबा, तापर हमें धीरे धीरे ध्यान करिबा। हे तो एटा अन्य मान को एते आकर्षणीय लागुने, कारण आमान को प्रसंग रे सुनिबार अभ्यास ही जाईछि। यूट्यूब खोलिले गोटे प्रसंग दरकार। कोठी मध्य अध्याय पर अध्याय हम अध्ययन करूना। एटा हुए तो ए प्रोग्राम आपण को पाए एते आकर्षणीय ही न पारे, एते आमोददायक ही न पारे, किंतु स्टडी टाइम आ बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल टा केवल शिक्षा दिए नहीं, आमान को स्टडी करिया पे सहायता करे। तेणु आमाने मिलित भाबरे या एते चिताकर्षक न हेले मध्य ए आम पे अति जरूरी अटे। आमाने दीर्घ दिनर ख्रिस्टियन 50 60 70 वर्षर ख्रिस्टियन, किंतु एबे पर्यंत आमे क्रमान्वय भाबरे धीरे धीरे आमे कोनोसी पुस्तक को बा अध्याय को आमे अध्ययन करि न मिलित भाबरे आज आमे सा करूछु। तेणु मु आपण मान को धन्यवाद जणाए
ଯେ ଏଗୁଡାକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡାକ, ତଥାପି ଆମେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ଭାବରେ ବସି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରଥମ 20 ପଦ। ପରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର ପରପାରସ୍ଥ ଗରାସିୟ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଲୋକ ସମାଧି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ପୁଣି କେହି ତାହାକୁ ଜଞ୍ଜିରରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ବାନ୍ଧି ପାରୁ ନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଅନେକ ଥର ବେଡି ଓ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଞ୍ଜିର ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ବେଡି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲା ଓ ତାହାକୁ ବଶରେ ରଖିବାକୁ କାହାରି ବଳ ନଥିଲା। ସେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ଓ ପର୍ବତରେ ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତରରେ ଆପଣାକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରୁଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଣ ଅଛି? ତୁମ୍ଭକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ଦେଉଅଛି, ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆରେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା, ଏହି ଲୋକଠାରୁ ବାହାରି ଯା। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ନାଁ କଣ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ନାଁ ବାହିନୀ, ଯେଣୁ ଆମେ ଅନେକ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିନତି କଲା। ସେଠାରେ ପର୍ବତ କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରି ପଲ ଚରୁଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲେ, ସେହି ଘୁଷୁରି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଅ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ବାହାରି ଘୁଷୁରି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ପଲ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତୀଖ ସ୍ଥାନରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମଲେ। ଘୁଷୁରି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2000 ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପଳାଇ ଯାଇ ନଗର ଓ ପଲ୍ଲୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ଲୋକେ କଣ ଘଟିଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେହି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରେ ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ତାହାକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଭଲ ମନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଭୀତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେହି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତି କିପରି କଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଓ ଘୁଷୁରି ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୀମାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ସେ ନୌକାରେ ଚଢିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ପୂର୍ବରେ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଥରକୁ ଥର ବିନତି କଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଅନୁମତି ନ ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଗୃହକୁ ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯେ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟା ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ତହିଁରେ ସେ ଚାଲିଯାଇ ଯୀଶୁ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯେ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଡେକାପଲ୍ଲୀରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ এই ଅଧ୍ୟାୟର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ପରପାରିସ୍ଥ ଗରାସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଥିଲୁ 35 ପଦରେ, ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆର ପାରିକି ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଏ ସମୁଦ୍ରଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନେକ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ଲମ୍ବାଟା, ଆପଣ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁରେ ଦେଖିବେ ସେଠି ତାର ଦୂରତା, ମାର୍କରେ ଦେଖିବେ ତାର ଦୂରତା, ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ମାଇଲର ବାଟ ଏଇଟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ରରେ ପରପାରସ୍ଥ ଗରାସ୍ୟ, ଏ ଗରାସ୍ୟ ମାନେ କେଉଁମାନେ? ଏମାନେ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନେ। ଏ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପଟେ ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଗାଲିଲୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ এই ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ 3 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ପୁଣି ଫାରୁସୀ ମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇ କ୍ଷଣି
ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇ କ୍ଷଣି ହେରୋଦିୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତର ହୋଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ହଉଛି କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଇୟର ଅଫ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇୟର ଅଫ ପପୁଲାରିଟି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଗଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଛି ଟାଇମ ଅଫ ରିଜେକ୍ସନ, ଇୟର ଅଫ ରିଜେକ୍ସନ, ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଛି ଟାଇମ ଅଫ କ୍ରୁସିଫିକେସନ, ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ରିଜରେକ୍ସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଘଟେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନଥିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ପରିଚିତ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ, ସମ୍ମାନ କରିବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକ ଭଳିଆ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭଳିଆ ଯେ ବସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ ରହିଲେ ଭଲ ଥିବ, ଆପଣ ବୋଲି ଗତିରେ ଚଢେଇ ଦେବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କେତେ ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ, କେତେ ଜଣ ମନରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ, କେତେ ଜଣ ବ୍ୟବହାରରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି ତାର ମୁହଁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବେ। ବାଇବଲ ସେଟା କୁହେ। ଯାକୋବ କେମିତି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି? ମୁହଁ ଦେଖି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଗ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟା, ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟା କଣ ହବ? ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିବ। ତ ରିଜେକ୍ସନ ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ପପୁଲାର ହେଲା ପରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଦିନେ ରିଜେକ୍ସନ ଆସିବ। ରିଜେକ୍ସନ ଏମିତି କରିବେ ଯେ କ୍ରୁସିଫିକେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜେକ୍ସନ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋଟେ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ନୁହଁ, ସେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଆ ହେଇ ହେଇ ଆସିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗରାସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଯୋଉଠି କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର କାରଣ କଣ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଯିବା କଥା ନାହିଁ ସେଇଠି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବା କଥା ନାହିଁ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମସିହ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମସିହ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମସିହଙ୍କ ପରି ଥିବ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେ ସମୁଦ୍ରର ପରପାରସ୍ଥ ଗରାସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଇବଲରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସି ଆସୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି କି? କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ବି ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଲୋକ 38 ବର୍ଷ ଧରି ପଡି ରହିଛି, ତାକୁ ବି ପଚାରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ନଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ସେ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧି ସ୍ଥଳରେ ରହିକି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସମାଧି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲା। କୋଉଠି ବାସ କରୁଥିଲା? ସମାଧି ବାସ କରିବା ଜାଗା। ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ପୁଣି କେହି ତାହାକୁ ଜଞ୍ଜିର ସୁଦ୍ଧା ବାନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜଞ୍ଜିରରେ ବି ତାକତ ନାହିଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଅନେକ ଥର ବେଢି ଓ ଜଞ୍ଜିର ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଞ୍ଜିର ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ବେଢି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଥିଲା। ଆଉ ତାହାକୁ ବସରେ ରଖିବା ପାଇଁ କାହାରି ବଳ ନଥିଲା। ସେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ଓ ପର୍ବତରେ ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। କଣ କରୁଥିଲା? ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ଚିତ୍କାର ନଗରର କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଦୟା କରୁନଥିଲେ। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଏ ଦୟା କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦୟା କରନ୍ତି।
ଯାହାକୁ କେହି ପଚାରିବା ପାଇଁ ନଥାନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ପଚାରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ପଚାରନ୍ତି। ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଇଛି, ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଠି ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତିନିଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା କାହାର ଲୁଗା ଛୁଇଁକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, କାହାର ଲୁଗା ଛୁଇଁକେ ସୁସ୍ଥ ହଉଛି ନାଇଁ, ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗା ଛୁଇଁକେ ସୁସ୍ଥ ହଉଛି। ସେଠି ଯୀଶୁ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାସ କରୁଛନ୍ତି, ଚାରିଦିନର ମଢାକୁ ଯୀଶୁ ନାମ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କିଏ କରିପାରେ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ କଣ ସବୁବେଳେ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର କିଏ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ? ଯୀଶୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା। ମୁଁ ଗତକାଲି ସେୟା କହୁଥିଲି। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଆମର କାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସେବକ ମାନଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ମିଶନ ଲିଡର ମାନଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ସେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ସେଇ ବେଲ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ୱର୍ସିପ ଚାଲିଛି ନାଇଁ କି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଉ ବାଜା ବାଜୁଛି ତାରି ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଶୁଣିପାରୁନି। କିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। 6 ପଦ, ସେ ଯୀଶୁକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଣ ଅଛି? ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଶପଥ ଦେଉଅଛି, ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡାକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସୁଛୁ, ଯୋଉଠି ବି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଭୂତ ଧରିଛି, ସେ ଲୋକ କଣ କରୁଛି? ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆପଣ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ ପରାତ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମାନେ ଭୂତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ। ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମସିହ କିଏ ସେମାନେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଭୂତ ଗୁଡାକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛି? ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଣ ଅଛି? ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଶପଥ ଦେଉଅଛି, ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଜାଣିଛି ଏଇ ବାହିନୀ ଭୂତଟା ତାର ସ୍ଥାନ କୋଉଟା? ତାର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ସେଇ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ। ସେ କଣ କରୁଛି? ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଳେଇ ଆସ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟ କେବେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆରେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଏଇ ଲୋକଠାରୁ ବାହାରି ଯା। ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ନାମ କଣ? ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ବାହିନୀ, ଯେଣୁ ଆମେ ଅନେକ। ଏ ବାହିନୀ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରୋମିଓ ସରକାରର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ବାହିନୀ ଶବ୍ଦ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ରୋମିଓ ସରକାରର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସେ ବାହିନୀ, ଯୋଉ ଦଳଟା ବାହିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବାହିନୀରେ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ 6000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। 3000, ଗୋଟେ ବାହିନୀରେ, ଗୋଟେ ବଟାଲିୟନରେ କେତେ ରହୁଥିଲେ? 3000ରୁ 6000ଟା ସୈନ୍ୟ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ତାକୁ ବାହିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଏଠି ବାହିନୀ କେତେ ଥିବେ? କେତେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକତ୍ର ଏଇ ଜଣେ ଲୋକ ଉପରେ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଲାଗିଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଲୋକକୁ ତ ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। 11 ପଦ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ପର୍ବତ କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ ପୋଲ ଚଢୁଥିଲେ। ଏମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା କର, ଆମକୁ ଘୁଷୁରୀ ମଧ୍ୟ ପଠେଇ ଦିଅ। ଏ ଘୁଷୁରୀ ପୋଲ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଗରାସିୟ ମାନେ ସେମାନେ ଅଣଜିହୁଦୀ ଥିଲେ। କାରଣ ଜିହୁଦୀ ମାନେ କେବେ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ କେବେ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଘୁଷୁରୀ ପଶନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ପଶନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ଋଣ ସୁଝିବାର ଅଛି ଘୁଷୁରୀ ପଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀ କଣ କରେ? ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଯଦି ଋଣ ସୁଝିବାର ଅଛି, ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କର ବୋଲି କହିବେ। ତ ଏଇଠି କଣ ଅଛି? ଘୁଷୁରୀ ପୋଲ ଅଛି। ଏ ଘୁଷୁରୀ ପୋଲରୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଘୁଷୁରୀ କଥା? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲେବି ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଲେବି ପୁସ୍ତକ
ତାର 11 ପର୍ବ 7 ପଦ। ପୁଣି ଶୂକର ଯେହେତୁ ସେ ବିଭକ୍ତ ଖୁରା ଓ ଚିରା ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ପାକୁଳି କରେ ନାହିଁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୁଚି। ହଁ, ଏ ଶୂକର ବା ଏ ଘୁଷୁରୀ ଏଟା କଣ ଅଟେ? ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଆଉ ଏ ଅଶୁଚି ପଶୁକୁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ କେବେ ବି ପାଳନ କରିବେନି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏ ଜାଗାଟା ଅଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଜାଗା, ଏଇଟା ଅଶୁଚି ଜାଗାଟା। ତ ଏ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି? ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ସେ 2000ଟା ଘୁଷୁରୀ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରୁ ତଳକୁ ପଡି ସେମାନେ ମରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ସୀମାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ରିଜେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି? ନିଜ ଲୋକ ପାଖରେ ଗଲେ ବି ରିଜେକ୍ଟେଡ, ଏ ଅଣ ଜିହୁଦୀ ପାଖରେ ଆସିଲେ ବି ରିଜେକ୍ଟେଡ। ଏମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ କହିବା କଥା ଘୁଷୁରୀ ଗଲେ ଯାଉ, ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଗଲା, ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହିଲେ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଘୁଷୁରୀ ପସନ୍ଦ, ଏମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ହେବାଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ରହିବା ଲୋକ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 15 ପଦରେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେଇ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରେ ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ତାହାକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଭଲ ମନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଭୀତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ପଡି ରହୁଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତର ନିଜକୁ ଆଘାତ କରୁଥିଲା, ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲା, ଏବେ ଭଲ ମନରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ସେ ବସିଛି। ଏଇଟା ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ପାପ ଛାଡି, ମନ୍ଦତା ଛାଡି, ଅସୁସ୍ଥତା ଛାଡି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଦେଶ ଲୋକ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ସେମାନେ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ବାହିନୀ ଭୂତ, ଛାଡିଲା ପରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି 18 ପଦରେ? କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁମତି ନ ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଗୃହକୁ, ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯେ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟା ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, ତୁମ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ପରିବାର, ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି କିପରି ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ସେଠି, ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ କତିକି ଯାଅ। ତ ସେ ଚାଲି ଯାଇ ଯୀଶୁ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯେ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଦେକାପଲ୍ଲୀ ମାନେ 10ଟା ସହର ବା ନଗର ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଦେକାପଲ୍ଲୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଠି ସେ ଗଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରୀକ ଭାଷା କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜାଗା, ଗ୍ରୀକ ସ୍ପିକିଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜାଗା ଏଇଟା। ଆଉ ଏମାନେ ଅଣ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, ଜଣେ ଅଭିଜାତି ବୋଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଲିଲିର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଦେକାପଲ୍ଲୀଟା ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ଦିଗର ସ୍ଥାନ ଏଇଟା ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ରୋମିଓ ମିଲିଟାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ କରିବା ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବା ଜାଗା। ଆଉ ଏ ଦେକାପଲ୍ଲୀରେ ସେ ଯାଉଛି 10ଟା ନଗର। ଆମେ ଇତିହାସ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପରେ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, 4ଟି ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଜଣେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରେ ସେ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲେ, ତାପରେ ସେ ପାଳକ ହେଲେ। ଏବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି, ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଦେକାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସେ
ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ପଢିବା 25 ପଦରୁ 34 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯେ କି ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ହେଁ କିଛି ମାତ୍ର ଉପକାର ନ ପାଇ ବରଂ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣି ଲୋକ ଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା, କାରଣ ସେ କହୁଥିଲା, କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ସେହି କ୍ଷଣି ତାହାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଯେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି, ଏହା ସେ ନିଜ ଦେହରେ ଅନୁଭବ କଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଲୋକଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, କିଏ ମୋହର ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା? ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ସମୂହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କହୁଅଛନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା? କିନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆପଣା ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଅଛି ତାହା ଜାଣି ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଆସି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କଥା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା। ତହିଁରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବତ୍ସେ, ତୋହର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା ଓ ତୋହର ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ବାହିନୀ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 26 ପଦରେ, ଯେ କି ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଅନେକ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିଛି, ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରୋଗରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ପଡିଥିବ, ସେ କେତେ ମେଡିସିନ ଖାଇଥିବ, କେତେ ଡକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ। ସେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଉପଶମ ପାଉନା, ଟିକେ ବି ଲେଖା ରହୁଛି, ଯେ କି ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ହେଁ କିଛି ମାତ୍ର ଉପକାର ନ ପାଇ ବରଂ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ତ କାହାରିକୁ ଯାଇ କହି ବି ପାରିବନି, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ଛୁଇଁବି। ସେ କଣ କହୁଥିଲା? ସେ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା, କାରଣ ସେ କହୁଥିଲା, କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଥିଲା, ସେ କହୁଥିବାରୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତିକା। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଶକ୍ତି ବାହାର କରି ନେବା ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ ତାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମତେ ଛୁଇଁଲା? କିଏ ମତେ ଛୁଇଁଲା? ଦିଟା ପଦ ପଢିବା ଆମେ। ଲେବି 15 ତାର 19। ଲେବି 15:19। ଆଉ ଯେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ଓ ତାହାର ଦେହରୁ ରକ୍ତ କ୍ଷରେ, ତେବେ ସେ 7 ଦିନ ଆପଣା ଅଶୌଚରେ ରହିବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ତାହାକୁ ଛୁଏଁ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯେ ତାକୁ ଛୁଇଁବ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ହେଇକି ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ 28 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତସ୍ରାବ ରହିତ ହେଲେ ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ 7 ଦିନ ଗଣନା କରିବ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଶୁଚି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ତାକୁ ଛୁଇଁବ ସେ ଅଶୁଚି ରହିବ, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଶୁଚି ରହିବ। ଏମିତି ଅଶୁଚି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କେତେ ଦିନ ରହିଛି?
12 वर्ष पर्यंत रही। आ प्रभु जीशु ख्रीस्ट लुगा छुई से सुस्थ हो। कहीं पुरातन नियम विषय गुड़ाक कहूँ प्रभु जीशु ख्रीस्ट पुरातन नियम सब विषय गुड़ाक सफल करने आसी, व्यवस्था सफल करने, भाववादी कथा सफल करने। तो ये आम देखू लुगा छुईकी से सुस्थ हो। ये देखु आम 12 वर्ष पर्यंत कष्ट पाउथिबा गोटे स्त्री लोकटी जीशुंकर लुगा छुई से सुस्थ हो। 7 दिन पर्यंत से असुची अवस्था रहिबा दरकार। सुची हवा समय लागो जे ताको छुईबो से भी असुची हो। आउ गोटे घटना हम देखिबा 21 रु 24 पढ़ंतु टिके। मार्क तार 5 अध्याय 21 रु 24। ଯୀଶୁ ନୌକାରେ ପାର ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଅପର ପାରିକି ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜାଇରସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ପୁଣି ବହୁତ ବିନତି କରି କହିଲେ, ମୋହର କନ୍ୟାଟି ମୃତପାୟ, ସେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇ ବଞ୍ଚିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସି ତାହା ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇବା ହେଉନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ପୁଣି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ପଢିବେ 35 ରୁ 43 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ। 35 ରୁ 43। ସେ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରୁ ଲୋକେ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଟି ମରିଗଲାଣି, ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଉଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପୁଣି ସେ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯୋହନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ କୋଳାହଳ ହେଉଥିବା ଓ ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି କୋଳାହଳ ଓ ରୋଦନ କରୁଅଛ? ପିଲାଟି ମରିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଅଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି ପିଲାର ବାପା, ମା ଓ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ପିଲାଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ପିଲାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ କହିଲେ, ଟଲିଥା କୁମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗୋ ବାଳିକା, ମୁଁ ତତେ କହୁଅଛି, ଉଠ। ସେହି କ୍ଷଣି ବାଳିକାଟି ଉଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ତାହାର ବୟସ 12 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି କେହି ଯେପରି ଏ ବିଷୟ ନ ଜାଣେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଆଉ ବାଳିକାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୃତୀୟ ଘଟଣା। प्रथम घटना आम देखुलु जे से प्रभु जीशु ख्रीस्ट गरासी अंचल को जाउछंती आउ बाहिनी भूतग्रस्त व्यक्ति को सुस्थ कले। द्वितीय घटना देखुछु 12 वर्ष पर्यंत प्रदर रोग कष्ट पाउथिबा जने स्त्री लोकन को प्रभु जीशु ख्रीस्ट जीशुଙ୍କର लुगा छुई से सुस्थ होउछि। आ तृतीय घटना आम देखुछु जने 12 वर्ष बयसर बालिका, दीटा 12 वर्ष अछि, गोटे 12 वर्ष पर्यंत से प्रदर रोग कष्ट पाउछि, आउ 12 वर्षर झियो। 12 वर्ष बयस साधारणतः ऋतुस्राव आरंभ होबार समय से से समय से मृत्यु भोग करिछि। आउ जिहुदी कल्चर रे आपण देखिबे प्रायतः से समय 12 वर्ष बयस रे झियो मानक बाहागर भी ही जाउतिला। 12 वर्ष बयस गोटे विवाह होबार बयस मध्ये थिला। आजिकली होउने सेटा सेमानक कल्चर रे कानो शिक्षा नथिला। से समय झियो मानक शिक्षा भी नथिला, तेणु सेमाने कोन 12 वर्ष बयस रे विवाह मध्ये करि दउथि। तो एई समय रे ए झियोटी मृत्यु भोग करिछि। आ से व्यक्ति जनक किए जे समाज गृहर अध्यक्ष जाइरस। प्रभु जीशु ख्रीस्ट समाज गृह रे अनेक थर जाइछंती। आ प्रभु जीशु जीवा द्वारा जीशुकर शिक्षा ये सुनिछि। ए जाइरस सुनिथिबे ताकर शिक्षा कोन, आ प्रभु जीशु ख्रीस्ट समाज गृह रे कि प्रकार आश्चर्य कर्म मान करूछंती एटा मध्ये जाइरस जानिथिबे। तेणु जाइरस
ଯୀଶୁଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଝିଅଟି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ଝିଅକୁ ତ ମୁଁ ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ ଏତେ ବାଟ, ଯୀଶୁ ଗଲେ ଭଲ ଥିବ, ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୃହରୁ ଲୋକେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଳିକାଟି ମରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଆଗକୁ ବଢି କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିବା ସମୟରେ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ଯୋହନକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତର, ଯାକୁବ, ଯୋହନକୁ ନେଇଯାଉ। ତିନି ଜଣ କାହିଁକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? କୌଣସି ବିଷୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ର ଘଟଣା ଯଦି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଘଟିଛି ତାହା ଯଦି ସଠିକ ବୋଲି ଜଣାଯିବାର ଅଛି, 3 ଜଣ ସାକ୍ଷୀର ଦରକାର। 3 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 16 ପର୍ବ 17 ପର୍ବ 6 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 17 ତାର 6। ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ସାକ୍ଷୀର ବା 3 ସାକ୍ଷୀର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବ, 1 ସାକ୍ଷୀର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଦରକାର। ଜଣେ କହିଲେ ହବନି। ଯୀଶୁ ଏକା ଆସି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି, କିମ୍ବା ଜାଇରସ ଆସି କହିଲେ ବି ହବ ନାହିଁ। କିଏ ଆସିବାର 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗେଥସିମାନି ବଗିଚାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତର, ଯାକୁବ, ଯୋହନକୁ ଅଲଗା କରି ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର୍ବତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପିତର, ଯାକୁବ, ଯୋହନ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡାକରେ ଏ ଇନର ସର୍କଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଇନର 12 ଜଣ ଥିଲେ, 12 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ 3 ଜଣକୁ ଆହୁରି ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଥିରେ ଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। 38 ପଦରେ ସେମାନେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତେ କୋଳାହଳ ହେଉଥିଲା, ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ କରୁଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଦନ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, କୋଳାହଳ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅଟି, ପିଲାଟି ମରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ କଲଚରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି ଥିଲା, ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଡାରେ ବି ନିଆଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା, ଯେମିତି ବାଜା ବଜାଇବା ପାଇଁ ଲୋକକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ଆସ ଟିକେ ଆମ ଘରେ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି, ବିଳାପ କରନ୍ତି, ଛାତି ପିଟନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଗଲାବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ଧରିକି ବି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ସେମାନଙ୍କର କାଲଚର। କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଯଦି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେମାନେ ତୁରୀ ବଜେଇ ବଜେଇ ଯିବେ। ମରିଯିବ, ଭଡାଟିଆ କ୍ରନ୍ଦନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଲଚର ଥିବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆମର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜିକାଲି। କାରଣ କିଏ ମରିଗଲେ ଲୋକ କନ୍ଦା କଟା ବି ହଉନାହାନ୍ତି। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଭଡାର ଲୋକ ଆସି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ଆଙ୍କର ବାପା କି ମା କି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆଜିକାଲି ଆମର ହୃଦୟ ଗୁଡାକ କେମିତି ପଥର ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ ହେଲେ ଅଶ୍ରୁ ବି ବାହାରୁନି। ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ପିଲାଟିର ହାତ ଧରି ତାକୁ କହିଲେ ତଲିତକୁମ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତଲିତକୁମ, ଉଠ, ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବ 11 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ଗଣନା 19 ତାର 11। ପୁଣି ଯେ କେହି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଶବ ଛୁଏଁ, ସେ 7 ଦିନ ଅଶୁଚି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ବିଷ୍ଟ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମାଧି ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମାଧି ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ବିଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ସେ ଅଶୁଚି ସ୍ଥାନ ଯାଇ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ବି ଅଶୁଚି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛୁଉଁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଜଣେ ମଲା ଝିଅଟାକୁ ଯୀଶୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଥରେ ସେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଗଣନା 19 ତାର 11। ପୁଣି ଯେ କେହି
କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଶବ ଛୁଏଁ ସେ ହଁ 7 ଦିନ ଅଶୁଚି ହେବ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେ ଦିନ ଅଶୁଚି ହେବା କଥା? ଶବକୁ ଛୁଇଁଲେ 7 ଦିନ ଅଶୁଚି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶବ ଅଛି, ତାର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ସେ ଜୀବିତ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ, 7 ଦିନ ଅଶୁଚି ରହିବାଟା କ୍ୟାନ୍ସେଲ, କାରଣ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସେ ଦିଟା ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଯୀଶୁ ସୂଚି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ମୁଁ ଟାଇଟଲ ଦେଇଛି ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଜଣେ ଅଶୁଚି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ସୂଚି କରିପାରନ୍ତି, ଜଣେ ଅଶୁଚି ମହିଳାକୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ସୂଚି କରିପାରନ୍ତି, ଜଣେ ମୃତ ଯେ ଅଶୁଚି ତାକୁ ଯୀଶୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମାର୍କ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ କଣ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଏହା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଘଟଣା ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାର ହସ୍ତ ଆମ ପ୍ରତି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତି ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ସଭାଗୀତ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆମେନ୍।